جشن عید میلاد النبی ہے گانے حضور غوث منگالا نبی رہے حضور صد اللہ فاضلہ نجامہ. حضور خود خدا نہیں ہے مگر حضور کی محبت خدا ہے. میرے دوستو وقت بہت مختصر ہے, بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کہہ کے آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے اور اس کی شان ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر ایک کے سر پہ سایہ فگن ہے. ہر ایک کے سر پہ اس کی رحمت کا سایبان سایہ فگن ہے. خود سورہ اعراف میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو میرے دامن رحمت میں موجود نہ ہو. حضرات اب دیکھنا یہ ہے کہ شے کس کو کہتے ہیں, شے کیا چیز ہوتی ہے, شے کس کو کہتے ہیں. تو انسان ایک شے ہے اور سب انسانوں کی یکجائی سے عالم انس وجود میں آیا ہے. اسی طرح فرشتے ایک شے ہیں, سب فرشتے ملے تو عالم ملائکہ بن گیا. حیوان ایک شے ہے, تمام حیوان ملے تو عالم حیوانات بن گیا. جسم ایک شے ہے, تمام جسم ملے تو عالم اجسام بنا. روح ایک شے ہے, تمام روحیں ملے تو عالم ارواح معروف وجود میں آیا. اسی طرح مادی کائنات نے ہر شے کو بناتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک شے کو بناتا گیا اور ہر شے سے ایک عالم بنتا گیا. کل شعین سے تمام عالم, کل شعین سے تمام اشیاء, تمام شے اس میں آ جاتی ہیں. بندہ عرض کرتا ہے مولا ہمیں کل شعین کے معنی تو سمجھ میں آ گیا مگر تیری رحمت سے مراد کیا ہے جس کا سایہ ہر ایک کے سر پہ سایہ فگن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں, سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بندہ عرض کرتا ہے مولا تیرا محبوب تیری رحمت ہے, تیرا محبوب کتنے اس کے لیے رحمت ہے اور کتنوں کے لیے نہیں, اس کا بھی اندازہ ہو جائے. وہ کن کن جہانوں کے لیے رحمت ہے اور کن کن کے لیے نہیں, اس کا بھی پتہ چل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے, جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے. کہ جس عالم کا میں رب ہوں اس عالم کے لیے میرا محبوب رحمت ہے. اگر کوئی عالمین کی کوئی شے میرے دامن رحمت سے خارج نہیں ہو سکتی تو کوئی عالمین کی شے میرے محبوب کے رحمت سے بھی خارج نہیں ہو سکتی. وہ حکم بھی ایک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ اپنا ذکر رب العالمین کہہ کے کرتا ہے, محبوب کا رحمت للعالمین کہہ کے کرتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا. آؤ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں آؤ, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد, تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا ذہن خود ساتھ دے دے گا. اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھیے گا, اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھیے گا تو سیدنا نوح علیہ السلام ہے جو سب سے زیادہ لمبی عمر تک انہوں نے تبلیغ کی ہے. علماء فرماتے ہیں 950 سال, 950 سال آپ نے تبلیغ و ارشاد کا کام کیا ہے. اور میرے پیارے نبی نے, صرف پیارے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس تبلیغ و ارشاد کا کام کیا ہے. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا اور 23 سالہ مختصر زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے اس کو ملاحظہ کرو.
40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया। आज कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत मिली, बड़े नादान मिली। हजरत आमिना फरमाती हैं, आने को तो दुनिया में बड़े मर्तबे वाले आए हैं, आने को दुनिया में बड़ी शान शौकत वाले आए हैं, लेकिन मेरा लाडला इस शान के साथ आया है कि आते ही अपने रब की बारगाह में सजदा कर दिया, और सिर्फ सजदा नहीं किया बल्कि या रब हबली उम्मती का नारा लगा दिया। क्या मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, है मेरे रब मेरी उम्मत मुझे हेबा कर दे। और हम कहते हैं अगर 40 साल के बाद नबूवत मिली तो बताओ पैदा होते ही उम्मत किसको कहा, पैदा होते ही उम्मत किसको कहा, पता चला आए तो नबूवत लेके, लेकिन यह ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया है। मेरे दोस्तों, कुल अंबिया ने तबलीग व इरशाद का काम किया है, तमाम नबियों ने तबलीग व इरशाद का काम किया है। मेरे नबी की बस आखिरी बात, आखिरी पहलू पे जा रहा हूँ, आखिरी मरहले पे हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग व इरशाद का अंदाजा लगाइए, कुर्बान जाइए मुस्तफा जाने रहमत की मुस्तफाई पर, उस रहमतुल आलमीन की करीमी पर। एक रोज बारगाहे मुस्तफा में सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी मैं तमाम जन्नती महलियात का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ, तमाम जहन्नमों को देख के आ रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील किसको कहाँ देखा, जन्नत में किसको कहाँ देखा था बतला दिया। कहा कि जहन्नम में, कहा कि या रसूल अल्लाह जहन्नम के पहले तबके में फला नबी की उम्मत, दूसरे तीसरे तबके में फला नबी की उम्मत, चौथे पांचवें तबके में फला नबी की उम्मत, छठे तबके में फला नबी की उम्मत। इतना कह के जनाब जिब्रील अमीन खामोश हो गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, है जिब्रील खामोश क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं हो। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी तबके में जहाँ अज़ाब कम होगा मगर होगा, वहाँ आपकी गुनहगार उम्मत को देखा है, आपकी गुनहगार उम्मत को देखा है। अभी सैयदना जिब्रील अमीन इतना ही बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी खामोश हो जाते हैं। दुनिया में किसी को भी गुस्सा आता है, वर्ड बॉल बोलने लगता है, लेकिन जब नबी को जलाल आता है तो सुकूत इख्तियार फरमाते हैं। खामोशी बता चुकी कि आप आलम जलाल में हैं। हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे नबूवत और रिसालत से इजाजत लेकर रुखसत हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आप चल दिए। दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, जंगल पहाड़ियाँ रेगिस्तान गुजर रहा है, जो दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, फिर दिन गुजर रहा है, फिर रात गुजर गई है, फिर दिन गुजर रहा है। सहाबाए किराम माहिए भी आपकी तरह तड़प रहे हैं, जैसे मछलियाँ बगैर पानी के तौफा करती हैं। ये सहाबी रसूल जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदना अबू हुरैरा है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए एक जंगल में पहुँचते हैं। जंगल में पहुँचने के बाद क्या देखते हैं, एक चरवाहा जमीन पे बैठा रो रहा है, उसकी तमाम बकरियां जमीन पे मुंह औंधा डाले पड़ी हैं। उस चरवाहे से आप पूछते हैं, ऐ चरवाहे क्या तूने मेरे आका मौला को देखा है, क्या तूने मदनी दूल्हा को देखा है, क्या नीचे बेकसा को देखा है, क्या चारा तातो मसीहा को देखा है। वो चरवाहा कहता है, इसके बारे में पूछते हो। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि तुम किस मोहम्मद के बारे में पूछते हो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मोहम्मद किसका नाम है। कहा कि नहीं जानते। कहा कि चांद से ज्यादा चेहरे वाले को कहीं देखा है, लंबी लंबी जुल्फे वाले को कहीं देखा है, नीचे बेकसा को कहीं देखा है, चारा साधु मसीहा को कहीं देखा है। तब वो चरवाहा कहता है, अबू हुरैरा सुनो सुनो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम किस मोहम्मद के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन हाँ सुनो, इस बार के अंदर, इस अंधेरे बार में, इस तारीख बार के अंदर तो 3 दिन से रो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रो रहे हैं। कहा कि हाँ रो रहे हैं। कहा कि रोने का क्या अंदाज है, कहा कि क्या रोने का सोजो मिजाज है। कहा कि रोने के बारे में पूछते हो, जब से उन्होंने रोना शुरू किया है तब से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, जंगल के परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर गौसे बंगाला, फौज़ाने हुजूर सदुल अफादिल। कहा के रोने के बारे में पूछते हो। कहा कि जब से उन्होंने रोना शुरू किया है मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, जंगल के परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया है। कहा कि जब वो रोते हैं कैसे रोते हैं, कुछ कहते हैं। कहा कि वो नहीं पता वो क्या कहते हैं, बस इतना समझ में आता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हज़रत अबू हुरैरा बेसाख्ता खड़े होकर कहते हैं, ऐ चरवाहे एक उम्मत के लिए रोने वाले तो और नबी थे, लेकिन गुनहगारों के लिए रोने वाला सिवाय मेरे आका मौला के
کون ہوگا؟ سوائے انس بے قصا کے کون ہوگا؟ سوائے جلسہ و مسیحا کے کون ہوگا؟ سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے کون ہوگا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، یا رسول اللہ ان کو سنبھال لیجیے۔ امام حسنین کریمین آپ کی محبت سے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو بچا لیجیے۔ تمام صحابہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو سنبھال لیجیے۔ میرے دوستوں، واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھو گے تو رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے، رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے، اس میں بھی اولیت ہے، اس میں بھی ہدایت ہے۔ میرے دوستوں، ابھی وقت بہت کم ہے، ابھی اول ہی بیان نہیں کر پایا، ابھی آخر باقی ہے، ابھی ظاہر باقی ہے، ابھی باطن باقی ہے۔ بس ان چار باتوں کے لیے میرے چار میں سے سماعت کر لیجیے کہ دنیا کی ساری درختوں کا قلم ہو جائے، کہ دنیا کے سارے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنا بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔